اور اسلام آباد کو بھی انفارم کر دیا کہ یہ پرابلم یہاں پہ پیدا ہو رہی ہے. اچھا جی. اس میٹنگ میں انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ انفارمیشن جب ہمیں مل جائے گی تو ود ان 2 ویکس اس کے اوپر فیصلہ ہو جائے گا. صحیح. تو 13 تاریخ کی ان کو پرووائڈ ہو چکی ہیں. اب ان کے رد عمل کا یا ان کے جواب کا انتظار ہے. صحیح. تو یعنی کہ پاکستانی گورنمنٹ نے اور پاکستانی کونسل جنرل نے اور پاکستانی امبیسی نے اپنا کردار جو ہے وہ بخوبی ادا کیا ہے. اس میں پرابلم ہماری ادھر اسپین کی گورنمنٹ کی ہے. اب قریشی صاحب آپ گورنمنٹ سے کافی تعلق اس لیے رکھتے ہیں کہ وہ جب بھی کوئی میٹنگ ہوتی ہے آپ کو ضرور بلاتے ہیں, تو آپ یہ بتائیں کہ یہاں پہ کیسے پریشر ڈالا جائے اس گورنمنٹ پہ کہ یہ معاملہ حل ہو؟ کیسے ڈالا جائے؟ دیکھیں پچھلے دنوں ہم نے میٹنگ کال کی تھی پاکستانی ورکر یونین میں, تمام لوگ آئے تھے. حسب معمول ہر میٹنگ کی طرح تقریباً 20-25 منٹ تو ہم ایک دوسرے پہ تنقید کرتے رہے. بہرحال پھر پاک قتلان کے ظفر علی شاہ جو ہیں انہوں نے بڑے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ کوئی آئندہ کے لیے بھی لائے عمل اختیار کریں, اس کے بعد تنقید نہ کریں, کوئی لائے عمل اختیار کریں. پھر وہاں ہم سب نے مل جل کے یہ فیصلہ کیا, صحافی بھی موجود تھے, تنظیمیں بھی موجود تھیں, بارسلونا کی اہم شخصیات بھی موجود تھیں, اور جو متاثرین تھے ان میں سے تھوڑے سے آدمی تھے. یہ فیصلہ کیا گیا کہ ہم فوری طور پر مختلف لائنوں پہ کام کریں گے, نہ کہ صرف ایک لائن پہ قائم کریں. ایک لائن پہ جب کام کرتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں جی اس کا رزلٹ لیا جائے, اس کا رزلٹ پہ کچھ نہیں آتا, پھر اب اگلی لائن ڈیلے ہو جاتا. اب لائنیں جو تجویز تھی یہ خالد شہباز چوہان کی طرف سے آئی تھی, جو میرے سامنے بیٹھے ہوں کہ مختلف لائنوں پہ کام کیا جائے. اگر درمیان میں یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو جن لائنوں پہ ہم نے کام کر چکے ہیں یا جن پہ کرنا ان سے معذرت کر لی جائے گی. تو یہ طے پایا تھا کہ فوری طور پر میڈرڈ میں منسٹری ایکسٹیریئر کی جو مطلب اتھارٹی, ہائی اتھارٹی, جو میکسیمم اتھارٹی ہے, وہاں سے رابطہ قائم کیا جائے. پر کسی حوالے سے میں نے رابطہ وہاں قائم کیا تو انہوں نے کہا وزیر خارجہ سے اگر ٹائم تمہیں ایک تو بہت لیٹ ملے گا, اور دوسرا وہ کہہ دیں گے ہاں جی میں نے انہیں کہہ دیا. کبھی وہ کہیں ہوتے ہیں, کبھی وہ کہیں ہوتے ہیں. ابھی فلسطین سے آئے ہیں اور کل پرسوں پھر وہ کہیں اور جا رہے ہیں. وہ پیر منگل کو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہم نے کس اتھارٹی سے مل رہا ہے. اس کے بعد جو یہاں کی یونینز ہیں بارسلونا میں سینڈیکیٹ ہیں بڑی بڑی, تو ان کے جو میکسیمم اتھارٹی ان سے ملاقات کی جائے کہ جب ہم کوئی مسئلہ حل نہ نظر آئے, ہڑتال وغیرہ کریں تو ہمارے ساتھ ہوں. 20 تاریخ کو ان کی میکسیمم جو اتھارٹی ان سے ملاقات ہے, جتنی تنظیمیں ہیں یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہ بھی چلیں گے اور بھی آئیں گے, ان سے ملاقات ہے. اس کے بعد پھر جو ایک ادھر انشیتوا پربیر کتلونیا پارٹی ہے جس کی تقریباً 8-10 سیٹیں آئی سی بی میڈرڈ کے اندر بھی موجود ہیں, اور گورنمنٹ میں وہ یہاں شامل ہے کتلونیا کے اندر. ان کے جو سربراہ کا نام آپ کو پتہ ہے خاؤن ساورا, جو پرویز جانی صاحب ہیں, ہاں شامل تھے. پرویز جانی صاحب ہیں پرویز جانی صاحب جو ہسپانیہ کلتورا کے صدر ہیں, وہ بھی اسی پارٹی کے ہیں. انہوں نے یہ میٹنگ ارینج کی ہے. وہ کل ہی انہوں نے بتانا ہے کہ وہ کب آئیں گے, ٹھیک ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ جنرل کونسلیٹ کے دفتر میں آئیں گے اور وہاں وہ فیصلہ سنیں گے پہلے ہماری, پھر فیصلہ لازمی کریں گے, ہم جلدی کریں گے کہ اس مسئلے کا حل کیا نکلا جائے. اگر 4-5 دن کے اندر نکلتا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو پریس کانفرنس وہ گورنمنٹ کی طرف سے کریں گے جس کے اندر ہم بھی شامل ہوں گے گورنمنٹ کے اوپر دباؤ ڈالنے کے لیے, ٹھیک ہے. اس کے بعد پیر والے دن کل 12:30 بجے پاکستانی ورکر یونین کے دفتر میں وکیل حضرات بھی آ رہے ہیں جنہوں نے جلد ہی پریس کانفرنس کرنی ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جتنی تنظیمیں ہیں پاکستانی وہ بھی ہمارے ساتھ اپوئیو کریں. کولیجیو دو ابوگادو نہیں, جو پرسنل ابوگادو سے کولیجیو سی تنظیمیں ہیں جو ان کی جو یورپ کی بھی تنظیمیں ابوگادو کی ان کے وہ ممبران ہیں, وہ بھی نہ اس کے اندر شامل ہو رہے ہیں. اس کے بعد جو ہمارا فیصلہ ہے تمام تنظیموں نے کیا کہ ہم اس مسئلے کا ابھی آج کل کے اندر پتہ چل جائے گا گین کس کورٹ میں ہے, لیکن ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ وہ اسپین کی کورٹ میں ہے. پھر ہم نے میڈرڈ جا کے یعنی کہ مسلسل بھوک ہڑتال کرنی ہے, نہ کہ مظاہرہ کر کے ہم نے واپس آ جانا ہے, ٹھیک ہے نا. اس کے لیے ہم عوام سے
ताउन करेंगे, इनसे मतलब अपील करेंगे हमारे से ताउन किया जाए, और कुछ लोग चलेंगे, कुछ लोग मैड्रिड के अंदर हैं वहाँ। जब तक ये मसला हल नहीं होता, मैं एज ए पाकिस्तानी वर्कर यूनियन कह रहा हूँ, कम से कम हमारी तंजीम के जो अफराद हैं वहाँ से वापस नहीं आएंगे। हम मुसलसल भूख हड़ताल का कैंप लगाएंगे। पुख्ता इरादे हैं जी आपके, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और ये नौबत ना आए। हम नहीं चाहते कि ये नौबत आए भूख हड़ताल की, लेकिन शहबाज साहब आप इस मामले में क्या कौन सा फ्यूचर देख रहे हैं? लेकिन सबसे पहले तो वही जो मशवरा किया था कि हर सेक्टर में हर लाइन पे काम करें जी, उसमें जहाँ तक हुकूमती पार्टी का तल्लक है वो भी कर रहे हैं जी। मेरी जो खबर से क्योंकि अपोजिशन में उनसे बात हुई थी, ठीक है। तो हमारी जो एक्सटीरियर और सुनतो इमिग्रेशन के वो इस दिन मैड्रिड में जाने से पहले मैंने रिटर्न उनको सारी मालूमात दी। वहाँ से जो उसका जवाब आया उसमें ये कहा कि मैड्रिड में सवाए मिनिस्ट्री एक्सटीरियर के चंद लोगों के इस मसले का किसी को पता ही नहीं, इल्म ही नहीं। अच्छा, वहाँ पे मैड्रिड में किसी को इल्म नहीं है। मैड्रिड में अभी तक हम इस मसले को पहुंचे, उसने कहा यहाँ तक पता ही नहीं हो कैरेक्टर सर्टिफिकेट का मसला भी है कम्युनिटी का। अच्छा, तो उसमें जो मेरी कल बात हुई है, तो शायद मंगल या बुध वाले दिन मैं खुद जो है वो पार्टी के अरकान के साथ मैड्रिड जाऊँ अपनी लाइन पे काम करने की, ताकि कुछ चीज़ें होती हैं जो हुकूमत नहीं करना चाहती या उसकी आवाज़ वो नहीं उठाते जो अपोजिशन उठाती है। तो इन 2-3 दिनों में मेरे ख्याल में बुध का प्रोग्राम मेरा बन जाएगा, साथ जो हमारे मिनिस्ट्री जो यानी कि एक्सटीरियर के हैं और इमिग्रेशन के हवाले से वो भी 1-2 बंदे मेरे साथ होंगे, ताकि उन ऑफिस तक आवाज़ पहुंचाई जाए। और जैसे ही असम्बली का इजलास शुरू होना है, अगर उससे पहले मसला हल हो जाता फिर तो ठीक, नहीं तो असम्बली के अंदर जो है बाकायदा इसका सवाल उठाया जाएगा। और मैं अब इंतज़ार कर रहा हूँ कि देखें अगर गवर्नमेंट की तरफ से 1-2 दिन में मसला हल हो जाता है तो फिर इतना वो शोर करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी असम्बली में। लेकिन जो जवाब आया उस पर मुझे थोड़ी सी हैरानगी ज़रूर हुई है कि मैड्रिड में किसी को, फॉरेन ऑफिस को तो पता ही है, लेकिन उसके फॉरेन ऑफिस के भी जो सेक्रेटरी है और जो मिनिस्टर है उन तक पता है, फॉरेन ऑफिस के भी जो नीचे वाला अमला है उसको भी नहीं पता कि ये मामला कहाँ था। सही। तो कुरैशी साहब, कैसे है कि ये वहाँ तक आवाज़ हमारी नहीं पहुँच पाई? नहीं, ये तो यानी कि हमें नहीं मालूम हो सकता कि कैसे नहीं पहुंच पाई। है एक ऐसी चीज़ है कि अखबारों में भी आ रही है, मतलब हर अखबार में आ चुकी है, ख़ासकर एल पेरोदी के उसने तो बहुत ज़्यादा छापा है, और ख़ासी हद तक यानी कि बड़ों को तो पता है, नॉर्मल तुम्हें पता है इमिग्रेशन के मसले पे नॉर्मल लोगों को नहीं पता चल सकता कि जो उसे भी पता हो, उसे भी पता हो, नॉर्मल हाई अथॉरिटी को पता है। ठीक है, यहाँ जो सेनेटर हमारे पाकिस्तान से आए थे उन्होंने भी यानी कि जब वो गवर्नर सिविल से मिले थे रांजल से, वहाँ भी आवाज़ उठाई गई थी। तो मतलब अच्छे खासे लोगों को पता है। ये खुद हुकूमती पार्टी अगर इनकार करे जी हमें नहीं पता, ये और बात है। दूसरा मैं एक और बात क्लियर करना चाहता था कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट के मसले के ऊपर जिन भी पाकिस्तानियों के कागजात रिजेक्ट हों वो पाकिस्तानी वर्कर यूनियन आ सकते हैं, हम उनकी अपील मुफ्त करेंगे, कोई चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। एक चीज़ जो सुनने में आई कोई सब कि वो पता नहीं अब सच है कि आपको मीटिंग में कहा गया कि अपील किसी एक सादा पेपर पे 10-15 बंदों का नाम लिख के तो आप वो सबमिट करा दें, तो वो भी कारामद होगी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हर आदमी की अलग-अलग अपील होगी, लेकिन ये उन्होंने कहा था कि 10-15 दरख्वास्तें इकट्ठी ली जाएं, यानी कि इकट्ठे लोग लाएं, एक केस ना नहीं, वो तो अपील जैसे वकील करता है। अच्छा। उसी तरह वो अपील होगी। अपील वही होगी जो नॉर्मल होती है। और वर्कर यूनियन इसके लिए ऑफर कर रही है कि आप फ्री में वहां से जाके करवा लें। वर्कर यूनियन का एड्रेस प्लीज एक दफा फिर बता दें। मिलत तारिक बिन ज़ियाद मस्जिद के साथ एक गली है बार्सिलोना सेंट्रल में, काये रोवादोर नंबर 11। ठीक है। टेलीफोन और वो दफ्तर के औकात ये हैं कि 4 बजे से लेके शाम 8 बजे तक दफ्तर खुला रहता है। कौन कौन से दिन? मतलब हफ्ता इतवार नहीं। ठीक है, ठीक है ना, दिया लवर 65 फोन नंबर नोट कर लें, 65 41 21 402। बराए करम शाम 8 बजे के बाद 302 65 41 21 302। बराए 402 बताया वो मेरे बेटे का नंबर है। 65 दोनों नंबर। तो कौन सा साहब आपने राब्ता जब किया तो सिर्फ गवर्नमेंट सिविल से किया या किसी सियासी पार्टी से भी आपका राब्ता हुआ इस मामले में? जो लास्ट मीटिंग हुई थी वो तो सुबदालिकाता से उनसे ही हुई थी, लेकिन उससे पहले जो है वो 2-3 ग्रुप से 2 ग्रुप से तो मैं पॉलिटिकल ग्रुप से कर चुका हूँ। एक तो अपने खालिद शहबाज साहब ने एक फंक्शन किया था जिसमें कम्युनिटी की तरफ से कुछ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया गया था, वहाँ पे भी ये